Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palimani Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhansekaran. Director Drive Sri Lata. Hi everyone, this is Sugmar from Ropes Organization. Today in 9th class, chapter number 7, triangles. In this exercise 7.2, question number 3 is one of the important question for FA3. Now we'll discuss question number 3. See here, triangle ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. Okay, to show this one, first మనం ఇక్కడ isosceles triangles లో ఇక్కడ మనకి టూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ AB అండ్ AC అనేవి ఈక్వల్స్ అని ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ BE అండ్ CF అనేవి ఏబికి అలాగే ఏసీకి ఆల్టిట్యూడ్స్ అని ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే మనకు టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయో వాటికి డ్రా చేసే ఆల్టిట్యూడ్స్ కూడా ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దాన్ని మనము ఇలా ప్రూవ్ చేస్తాము చూడండి. ఇక అలాగే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయో అప్పుడు మనకి టూ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏఈబి అండ్ ఏఎఫ్సి, ఏఎఫ్సి అనేవి టూ కాంగ్రుయెంట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ ఎప్పుడవుతాయో వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ 7.2 ఇందులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే ఐసోసెలేస్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఈ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్. అలాగే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అనేది ఏబిసి అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం ఆల్టిట్యూడ్స్ ఇక్కడ బిఈ అండ్ సిఎఫ్ అనే టూ ఆల్టిట్యూడ్స్ తీసుకున్నాం. ఈ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సి ఇన్ ది ఫిగర్ triangle ABC is an isosceles triangle CF and BE are altitudes for AB and AC. See here triangle AEB and triangle AFC are forming two right angled triangles. Okay, see, by observing this one from triangle ABE and triangle AFC, ABE or AEB and AFC. See, angle E is equal to
angle F is equal to 90 degrees. 90 degrees. Next, AF is equal to AE, corresponding sides. Corresponding sides. Corresponding sides. Here, see, FC is equal to EB. EB. So these are also corresponding sides. Okay. Therefore, triangle AEB is similar to triangle AFC. AFC. Here AF is equal to AE and CF is equal to BE. Also AE is equal to AF and BE is equal to FC. And third side is see here, common side here, BE over FC, CF over and AF over AE over. So these two sides over, this one over. Next here, if we observe this one, third side, this side over, and this side over. Next, another side of this one, see, if we take this one here, this is the triangle, here AB over, next CF over, next see, AC is equal to BC, AB is equal to AC. So these are equal sides. Therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACF. Okay. Therefore, see, BE is equal to CF. BE is equal to CF. Okay. So what are these two? Altitudes. Okay. So like this we have to prove. See here from the diagram, here AFC, AEB are two right angle triangles. From these two right angle triangles, these two are congruent triangles because here AB is equal to AC. ఎప్పుడైతే టూ ఈక్వల్ సైడ్స్ కి మనం ఆల్టిట్యూడ్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ టూ ఆల్టిట్యూడ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఆల్టిట్యూడ్ అంటానే పర్పెండిక్యులర్ లైన్, సైడ్ కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అవుతుంది. ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ టూ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇవి ఎప్పుడైతే టూ ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ AEB అండ్ AFC అనే టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. అందులో యాంగిల్ F ఎంత ఉంటుంది? యాంగిల్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees ఉంది. అట్లాగే AF ఎంత ఉంటుందో AE కూడా అంతే ఉంటుంది, కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. అలాగే FC ఎంత ఉంటుందో BE కూడా అంతే ఉంటుంది, అవి రెండు కూడా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. అండ్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ AEB అండ్ ట్రయాంగిల్ FEC అనేవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, ఎందుకంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి. అలాగే మనకి AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC అని మన క్వశ్చన్ లోనే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ థర్డ్ సైడ్ అనేది రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏమైందంటే ఇక్కడ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC అయింది, AF ఈజ్ ఈక్వల్ టు AE అయింది, CF ఈజ్ ఈక్వల్ టు BE అయింది. ఆల్ ది త్రీ సైడ్స్ అనేవి మనకి ఈక్వల్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఈ సిమిలారిటీ ఏ సిమిలారిటీ వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఒకటి ఈక్వల్ అయింది, టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి SAS సిమిలారిటీ.
SAS సిమిలారిటీ ప్రకారం ఇది రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ BE ఈజ్ ఈక్వల్ టు CF అనేది ఈక్వల్ అయినాయి. అవి ఏంటంటే ఆల్టిట్యూడ్స్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో. If any comment is there, please comment in the comment box. Thank you everyone.